नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन जिला पंचायत की 12 सीटों के परिणाम हुए घोषित। दाभेल में केतन पटेल की जीत पर निकाली गई भव्य विजय रैली। सिलवासा में चल रहे सनबर्न फेस्टिवल का बीइंग ह्यूमन सोसाइटी ने किया विरोध। और वापी के गुजरात प्लाईवुड सेंटर में आयकर विभाग ने की छापेमारी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन जिला पंचायत की 12 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को संपन्न हुए चुनाव के बाद मंगलवार को मतगणना की गई, जहां मोटी दमन स्थित टीटीआई संस्थान में इस मतगणना के लिए विशेष आयोजन किया गया था। साथ ही टीटीआई के बाहर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई थी। ऐसे में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद दोपहर को परिणाम भी घोषित कर दिए गए, जिसमें दाभेल ए के कांग्रेस उम्मीदवार केतन पटेल ने 3503, दाभेल बी की कांग्रेस उम्मीदवार हेमलता पटेल ने 3769, मरवड़ की भाजपा उम्मीदवार जिग्ना पटेल ने 1729, कड़ैया के निर्दलीय उम्मीदवार नरेश पटेल ने 1928, भीमपुर के राष्ट्रीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुरेश पटेल ने 2136, दुनेठा की निर्दलीय उम्मीदवार सविता पटेल ने 2226, वरकुंड के निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश कामली ने 1416, कचीगाम की भाजपा उम्मीदवार तरुणा पटेल ने 1550, पटलारा के राष्ट्रीय जनता पार्टी उम्मीदवार सतीश शांतिलाल ने 1651, मगरवाड़ा के निर्दलीय उम्मीदवार नवीन पटेल ने 1513, दमनवाड़ा की राष्ट्रीय जनता पार्टी उम्मीदवार मधुबेन बारी ने 919 और परियारी की राष्ट्रीय जनता पार्टी उम्मीदवार रंजन हलपति ने 1257 मतों से जीत हासिल की है। लिहाजा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की गई। एक मिनट, हाँ पहले भाई मैडम हाँ કેમ બધા આગળ આવી जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, सुखा भाई जीत गया। भाई जो भाई जो दमन जिला पंचायत चुनाव में 12 सीटों के नतीजे मंगलवार 6 अक्टूबर को घोषित किए गए, जहां इस परिणाम को लेकर तमाम विजेता प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया पेश की। इस दौरान विभिन्न पार्टी के विजेता उम्मीदवारों ने जीत के लिए मतदाता एवं समर्थकों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आज जो चुनाव का परिणाम आया है और दाभेल ए और बी की सीट पहले ही डिक्लेयर हुई और जय घोष शुरुआत की है, उसका पूरा श्रेय हमारे पूर्व सांसद दयाभाई पटेल को जाता है। खास हमारे मतदाताओं और मेरी माता चंचलबेन जो सरपंच है और साथ ही मेरा भाई जिग्नेश और सभी उनकी टीम को जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये रिज़ल्ट आया है उसी तरह आगे भी ये गाड़ी रफ्तार चलने वाली है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और जो सोचा है उससे भी ज़्यादा अभी होगा कुछ समय में। जिला पंचायत में फिर से कांग्रेस का झंडा लहराएगा? जरूर लहराएगा, झंडा तो लहराएगा, पर ये अभी उचित समय नहीं, अभी रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद ही मतलब जो होगा। और जैसे
आप पीछे से आवाज़ आई, हमारे पूर्व सांसद और हमारे भीष्म पिता उन्होंने कह दिया तो फिर लहराएगा। थैंक यू। आज की जो ये मरोड़ पंचायत की जीत है, वे हमारे मरोड़ पंचायत की जनता की जीत है। ये सत्य की जीत है। ये जो दुष्प्रचार चल रहा था उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। जो ढोंगी लोग इस दमन को बर्बाद करने के लिए राजकीय दलाल बन के जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया है मरोड़ की जनता ने। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले रिजल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसी मेरी आशा है। और ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का जो विकास का विजन है, ये भारत को विश्व का नंबर 1 बनाने का जो विजन है, उसकी ये जीत है। और मरोड़ पंचायत हमेशा बीजेपी के पक्ष में रहा है। कुछ लोगों का दुष्प्रचार के कारण हम सरपंच की सीट हारे थे, लेकिन लोगों ने फिर से हमें ये मैंडेट दिया है और मरोड़ पंचायत हमेशा बीजेपी के साथ रहेगी, ये साबित करके दिखाया। ये जो जीत છે પરિયારી ગામની જીત હતી અમારી। ગામના લોકોએ પરિયારીના વોટરો લોકોએ દરેક લોકોએ અમને સપોર્ટ કર્યો। સૌપ્રથમ તો અમારી પંચાયતના દરેક વોટરનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે અમને સપોર્ટ કર્યો એ બદલ। બીજું કે આ અમારી છે ને જીત હતી એ ગરીબોની જીત હતી, કારણ કે અમને જાણવા મળ્યું કે અમે સીટ બંને એવું પહેલાં ડિસાઇડ કરેલું કે બીજેપીની સીટ એક સરપંચની આપણે નાયલાપાડીમાં આપવાની ને એક બીજી સીટ કે પરિયારી કે જંપોર વચ્ચે આપવાની, પરંતુ એ લોકોએ બંને સીટ જિલ્લા પંચાયત અને પંચાયતની એક જ ગામમાં રાખી। એનું સીધું નુકસાન એ લોકોને થયું અને પરિયારી ગામે અને જંપોર ગામે અમને પબ્લિકે ફૂલ સપોર્ટ કર્યો। એ લોકોને કીધું કે આપણા ગામનું શું એમ, એવી રીતે પબ્લિકનો भरपूर सपोर्ट मिलो और हमें जीत हासिल करी। मेरी तो जीत है ही, मगर मेरे सपोर्टरों की काफ़ी बड़ी जीत है। उसमें मेरे को आशा थी और आशा को अमर बनाया। और मेरी जीत नहीं है, मेरे गांव की जीत है जिला पंचायत में। और मेरे 3-4 सपोर्टर और भी जीत गए हैं दूसरी पंचायत से। तो मैं धन्यवाद देता हूं मेरे गांव को, मेरे पंचायत को, कि वो ऐसे ही हमको सहयोग देते रहे तो हम आगे बढ़ के उसको काम हम उसका काम करेंगे आगे। ગામ લોકોને પૂરેપૂરો સપોર્ટ મળ્યો ને અમે પહેલે બીજેપીમાં હતા પણ અમને ટિકિટના માટે કોઈ એ નહીં કર્યું, એટલે અમે બહુમતીથી અમે લાવ્યા છે। આ જીત છે અમારી। શ્રેય અમે આ જિલ્લા પંચાયતનું શ્રેય સુકાવીને આપીશું। દમણવાળા પંચાયતની જે સીટ છે જીતા છે, અમે જીતીને આવ્યા છીએ। એ અમારી જીત નથી, અમારી જનતાની જીત છે। દમણવાળા પંચાયતની જીત છે। જે ગામ લોકોએ જે પંચાયતના જે સભ્ય બધાએ જે સપોર્ટ કરીને જે અમને જીત આપી છે એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। दमन जिला पंचायत के चुनाव परिणाम में दाभेल की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी केतन पटेल और हेमलता पटेल ने भारी बहुमतों से जीत हासिल की। इस अवसर पर मोटी दमन टीटीआई संस्थान से केतन पटेल के नेतृत्व में विजय रैली निकाली गई, जिसमें केतन पटेल के अलावा पूर्व सांसद डाया भाई पटेल, युवा नेता जिग्नेश पटेल और बड़ी संख्या में युवा समर्थक शामिल हुए। इस दौरान सभी युवा डीजे की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। साथ ही इस जीत को लेकर केतन पटेल के साथ तमाम युवाओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा था।
वहीं यह रैली दाभेल स्थित केतन पटेल के निवास स्थान पर संपन्न करते हुए पटाखे फोड़कर इस जीत की खुशियां मनाई गई। इस दौरान केतन पटेल को बधाइयां देने के लिए भारी संख्या में ग्रामवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिनके द्वारा पुष्पों के साथ केतन पटेल का भव्य तरीके से स्वागत किया गया और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। साथ ही महिलाओं को डीजे की धुन पर नाचते झूमते हुए भी देखा गया। इस मौके पर केतन पटेल ने अपने संबोधन के जरिए सर्वप्रथम इस जीत का श्रेय उनके पिता एवं पूर्व सांसद डायाभाई पटेल को दिया। केतन पटेल के मुताबिक दमन जिला पंचायत की 12 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिसके लिए उन्होंने युवा साथीगण, मतदाता और अपने परिजनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा डायाभाई पटेल और चंचलबेन पटेल ने भी समर्थकों का आभार माना। તમામ યુવાઓ, વડીલો તેમજ મિત્રો, આ જીતનો શ્રેય ખરેખર આપણા ઉપસ્થિત આપણા પૂર્વ સાંસદ અને વડીલ શ્રી દયાભાઈ પટેલને જાય છે અને ખાસ તમામ યુવાઓને અને આપણા કાર્યકર્તાઓને જેઓએ તનતોડ મહેનત કરી। મિત્રો, તમે જોયું હશે કે આખા દમણમાં ભાજપનો સુપડા સાફ થઈ ગયો। આખા દમણમાં ભાજપનો સુપડા સાફ થઈ ગયો અને ભાજપની ફક્ત 2 સીટ આવી ભાજપ। તો બીજી જે સીટ આવી એ બધી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે અને આપણા કોંગ્રેસ સીટ છે, જ્યાં જ્યાં આપણા કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કેન્ડિડેટ ઉભા રાખેલા એ બધા જીતી ગયા છે। એનો બી શ્રેય આપણા તમામ યુવાઓ અને આપણા વડીલ શ્રી ડાયાભાઈ પટેલને જાય છે। અહીં ઉપસ્થિત તમામ યુવાઓનો એકવાર ફરી હું દિલથી આભારી છું, તમારો ઋણી છું કે તમે આટલી જોરદાર મેજોરિટીથી આપણી ડાબેલની બંને સીટની જીત હાસિલ કરાવી। ડાબેલ એ અને ડાબેલ બી બંને સીટમાં આપણને 90% વોટિંગ મળ્યું અને સામે ભાજપ વાળાને ખાલી 8 થી 10% જ વોટ મળ્યા। તો એ બદલ તમામ મારી માતાઓ, બહેનો અને ડાબેલ ગામના યુવાન સાથીઓ જેઓ તનતોડ મહેનત કરી રાત દિવસ એક કરી નાખ્યું અને આપણી આ બંને સીટ લઈ આવ્યા। મિત્રો, આ તબક્કે હું મારી માતા શ્રીમતી ચંચલબેન એમને બી નહીં બોલીશ, કારણ કે એમના માર્ગદર્શન અને એમની મહેનતથી ઘરે ઘરે બધા જાય અને એમના મહેનતથી આપણે બધાને બી પ્રેરણા મળી અને આપણે બધા એક થઈ હજી જોરશોરથી કામ કરવા લાગ્યા। ફરી એકવાર તમામ યુવાઓનો, આપણા પૂર્વ સાંસદ અને મારી માતાશ્રી ચંચલબેન તેમજ પૂરો પરિવાર જિગ્નેશ તમામ તરફથી તમારો દિલથી હું ઋણી છું, તમારો આભારી છું કે તમે આટલી મહેનત કરી અને આપણે બંને સીટની જીત હાસિલ કરી। ઉપસ્થિત ભાઈઓ, ગ્રામજનો, આપણને તમારો અમને ખૂબ સહકાર મળ્યો છે। છોકરાઓ આ રાત ભૂખ્યા તરસા નહીં અમારા માટે જે મહેનત કરી છે તે બદલ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। સાથે આપણું ગામ ગોકુળિયું બનાવવાનું છે, એના માટે પણ સાથ સહકાર તમારો જોઈશે। એકલા હાથે કંઈ કામ થતું નથી। ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। હું તો સૌનો ક્યારે આભાર માનીશ, કાલે તો પેપરમાં આપી દઈશ, પણ આપણે કેતનને દમણ ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયતના પ્રેસિડેન્ટ બનાવવાના છે। અત્યારે તો આપણે અડધી સીટો લઈ લીધી છે, 12 માંથી 6 આપણી પાસે છે। 6 સીટ છે, એક શોધવાની જગ્યા અને એની ટ્રાય 3-4 દિવસ સુધી થઈ જાય ત્યારે હું સૌનો બરાબર આભાર માનીશ। જઈએ। सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड पर चल रहे सनबर्न फेस्टिवल का सामाजिक संस्था एवं खेल प्रेमियों ने कड़ा विरोध किया है। बता दें कि दानह प्रशासन द्वारा किसी निजी कंपनी को सनबर्न कार्यक्रम के लिए स्टेडियम ग्राउंड को किराए पर दिया गया है।
विंग ह्यूमन सोसाइटी के प्रमुख आरिफ शेख के मुताबिक सनबर्न जैसे कार्यक्रम से दाना पर्यटन क्षेत्र का विकास नहीं बल्कि ऐसे कार्यक्रमों में भरपूर नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसमें शराब, सिगरेट एवं ड्रग्स का उपयोग होता है जो दाना के युवा और ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वालों के लिए काफी हानिकारक है। वहीं पिछले दिनों दुधनी क्षेत्र में भी मड रश कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पर्यटकों ने जहां दाना के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया वहीं शराब के स्टॉल पर महिला एवं युवतियों को खुले आम नशे की हालत में विभत्स वस्त्रों में देखा गया था। कुल मिलाकर स्टेडियम ग्राउंड की दशा और दिशा बिगाड़ के रख दी गई है, लिहाजा दाना प्रशासन के खिलाफ लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। છેલ્લા 2-3 મહિનાથી ગ્રાઉન્ડ પર જે એક પછી એક ખેલના સિવાયના અન્ય પ્રવૃત્તિઓના જે કાર્યક્રમ માટે પ્રશાસન માટે અનુમતિ આપવામાં આવે છે અને પ્રશાસન દ્વારા જ અમુક કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે એનો છેલ્લા 2 વર્ષથી પ્રદેશની ખેલપ્રેમી જનતા અને ખેલાડીઓમાં ભયંકર રોષ છે, ભયંકર ગુસ્સો છે, જેના માટે જે લાસ્ટ ટાઈમ જે અહીંયા આરસીસી કોન્ક્રીટ કરી દેવામાં આવેલું સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ ત્યારબાદ જે ગુસ્સો યુવાઓમાં જોવા મળેલો એને જોઈને પ્રશાસકે ખુદે વચન આપેલું હતું ખેલાડીઓને કે હવે પછી કોઈ એવા કાર્યક્રમ નહીં કરશું ગ્રાઉન્ડમાં જેથી ગ્રાઉન્ડને નુકસાન થાય, પરંતુ હાલમાં જે સનબર્ન ફેસ્ટિવલ નામથી જે કાર્યક્રમ સેલવાસના સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડમાં સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડમાં કરવામાં આવ્યો અને એની અનુમતિ પ્રશાસન દ્વારા આપવામાં આવી એ આજ સુધીનું સેલવાસનું સૌથી મોટું દુર્ભાગ્ય છે। કોઈ પણ ખેલ મેદાન હોય, સરકારી ખેલ મેદાન હોય, ખાસ કરીને જેમાં યુથને, ટીનેજર્સને સિગરેટ છે, લીકર કન્ઝમ્પશન છે, શરાબ પીવાનું છે, દારૂ પીવાનું છે, સિગરેટ છે, ડ્રગ્સ છે, ગુટકા ખાવાનું છે, એનાથી આ બધી આદતોથી, ખરાબ આદતોથી, જાન લેવા જે ખતરનાક આદતો છે એનાથી દૂર રાખવાની હંમેશા ખેલના માધ્યમથી ભાવના પેદા કરવાની પ્રયાસ હંમેશા થતા હોય, આમ જનતા દ્વારા બી થતા હોય અને પ્રશાસન દ્વારા બી થતા હોય, સરકાર દ્વારા બી થતા હોય। આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી પણ આ વસ્તુ પર ખૂબ ભાર આપે છે। એ ફેસ્ટિવલનો થીમ જ એ હોય છે દારૂ પીઓ, નાચો, સિગરેટ પીઓ અને મજા કરો। એના સિવાય ફેસ્ટિવલમાં બીજું કંઈ હોતું જ નથી કે કોઈ કલ્ચર હોય, કોઈ કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ હોય, કોઈ મ્યુઝિયમ હોય, એવી કોઈ બી જાતનું નહીં હોતું। આ કાર્યક્રમ હંમેશા દેશમાં દરેક બીચ પર થતા હોય, દરિયા કિનારા પર થતા હોય, એ રીતના કલ્ચર હોય એવા પ્રદેશોમાં અને એવા વિસ્તારોમાં જ થતા હોય। આજે સેલવાસ, દાદરા નગર હવેલી જે સંપૂર્ણ ટ્રાઇબલ ટેરેટરી છે, 60% ઉપર ટ્રાઇબલ વસ્તી છે। આ પ્રદેશનો વિકાસ, પ્રદેશનો કાર્યભાર ટ્રાઇબલ બેકવર્ડ એરિયા તરીકે જ કરવામાં આવે છે। એવા સંઘ પ્રદેશમાં આ પ્રમાણેનો કાર્યક્રમ જેમાં કાલે આખા સેલવાસ શહેરમાં બહારથી આવેલા યુવા યુવતીઓ જો કપડાં કોઈ બી પહેરો એનાથી પ્રોબ્લેમ નથી, શું કપડાં પહેરવા, પોતે શું ખાવું, શું પીવું એ બધાનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, એનાથી અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને આ કાર્યક્રમથી બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। જો પ્રદેશમાં વેપાર ધંધાને કોઈ વેગ મળ્યો હોય, હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, વાઇન શોપવાળાને વેપાર ધંધો થયો હોય તો અમને કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ આ કાર્યક્રમનું આયોજન ખેલ મેદાન પર અનુમતિ આપવી, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં એની અનુમતિ આપવી એ કાનૂની અપરાધ સમાન બી છે। કારણ કે કાલે આ કાર્યક્રમ સેલવાસ ગ્રાઉન્ડ પર, ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર, ખેલ મેદાન પર આની અનુમતિ પ્રશાસને આપી, એનો અર્થ કે પ્રશાસન પોતે લીકર, સ્મોકિંગ, ડ્રગ્સ, ગુટકાના કન્ઝમ્પશનને પ્રમોટ કરે છે અને એનાથી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ વાત તમે સમજો કે કાલે આ કાર્યક્રમમાં સ્વાસ્થ્ય વિભાગ, હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ જે જેની સૌથી મોટી જવાબદારી છે યુવાગણને આ બધી આદતોથી દૂર રાખવાની, હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટનો સ્ટાફ અહીંયા પ્રમોશનમાં રહે છે, અહીંયા સેવા આપે છે। આનાથી મોટું દુર્ભાગ્ય શું? આ એક મોટો અપરાધ છે અને અમે નક્કી કર્યું છે કે અમને કોઈ રાજકારણ નેતાગણ કે રાજકીય પાર્ટી કોઈ સપોર્ટ કરે કે નહીં કરે, પણ અમે આની લડાઈ લડશું। હવે જ્યાં પણ લડવા પડે ત્યાં લડશું અને પ્રશાસને આનો જવાબ આપવો પડશે કે આની પાછળનું ભાઈ આ રીતના આયોજનને ખેલ મેદાન પર અનુમતિ આપવાનું કારણ શું તમારી ઈચ્છા શું છે? આજે તમે જો અહીંયા સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ પર, બિલ્ડિંગો પર નો સ્મોકિંગ, લીકર પ્રોહિબિટેડ બધાના બોર્ડ લાગેલા છે, એનું શું? અને પ્રશાસન હવે પછી કોઈ બી અહીંયા દારૂની પાર્ટી કરવા ગ્રાઉન્ડ માંગશે તો કેવી રીતે ના પાડશે? હા, કોઈ બી ગમે તેવા આયોજનો કરવા માટે અહીંયા ડિસ્કો, આ તમે જો આમાં પર્સનલ ડિસ્કોના બોર્ડ લાગેલા હતા, પ્રાઇવેટ ડિસ્કો, એવા કોઈ આયોજનો અહીંયા માંગશે કોઈ પરમિશન તો પ્રશાસન કેવી રીતે ના પાડશે? કેમ કે પ્રશાસનનો કાર્યક્રમ પ્રશાસને ખાનગી કંપનીને અનુમતિ આપી હતી
એટલે હવે પછી પ્રશાસને દરેક કાર્યક્રમ માટે અનુમતિ આપવી પડશે. શું કરશે પ્રશાસન? આજ પહેલા આ ગ્રાઉન્ડ પર નવરાત્રી સુદ્ધાની પરમિશન આપવામાં નહીં આવતી હતી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપોની પરમિશન નહીં આપવામાં આવતી હતી, કોઈ બી કાર્યક્રમની પરમિશન નહીં આપવાની હતી, લગ્ન પ્રસંગની પરમિશન નહીં આપવામાં આવતી હતી. તો પછી આજે આવા દારૂ પીવાના અને સિગરેટ ફૂંકવાના કાર્યક્રમને કેવી રીતે અહીંયા કાયદાકીય પરમિશન આપવામાં આવી, કાયદાકીય અનુમતિ આપવામાં આવી? સનબર્ન ફેસ્ટિવલ એ કોઈ એવો ફેસ્ટિવલ નથી કે જેની લોકોને જાણ નથી. પ્રશાસનના અધિકારીથી માંડીને દરેકને અનુમતિ આપવાવાળાને જાણ છે કે સનબર્ન ફેસ્ટિવલ શું છે અને એમાં શું થાય છે અને એમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે. ડીજે આવે છે, વીજે આવે છે, બધા શું આવે છે હવે, અને દારૂ પી છે, લોકો સિગરેટ પી છે અને નાચે છે. એના સિવાય બીજું કોઈ પ્રોગ્રામ છે નહીં. જાણતા તમે જાણવા સુદ્ધા અનુમતિ આપી અને 4 દિવસ પહેલા અમે લેટર લખેલો તો પત્ર પ્રશાસકને કે મહેરબાની કરીને આવા કાર્યક્રમની અનુમતિ સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડ પર નહીં આપો, ખેલ મેદાન પર નહીં આપો અને એને બીજા કોઈ ગ્રાઉન્ડ પર શિફ્ટ કરો. અમારી કાર્યક્રમ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. જો પ્રશાસનને ગમતું હોય, પ્રદેશની જનતાને ગમતું હોય અને વેપાર ધંધાવાળાને લાગતું હોય કે આનાથી આપણો વેપાર વધશે, ટુરિઝમ વધશે તો ઓકે. પણ અમારો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે કે ખેલ મેદાનનું કેમ આપવામાં આવી અનુમતિ? પ્રશાસક સાહેબને અમે ટ્વિટર પર જણાવ્યું કે ભાઈ આ રીતે ખેલ મેદાનની અનુમતિ કેમ આપવામાં આવી? તો એમણે જવાબ આપ્યો કે એ કંપનીએ ખેલ મેદાનને સિલેક્ટ કર્યું, એમણે સિલેક્ટ કર્યું એટલે આપી દીધું. એ આ કેવો જવાબ છે એમને? તમે જાતે જો, અને મારી પ્રદેશની જનતાને રિક્વેસ્ટ છે કે આવે એક વખત અહીંયા પ્રદેશના જ કોઈ સન્માનીય લોકો, યુવતીઓ, મહિલાઓ એવો ફેસબુક પર પ્રચાર કરે છે કે ગ્રાન્ડ ઇવેન્ટ સેલવાસામાં મોટો ઇવેન્ટ. એ લોકોને મારી વિનંતી છે કે હમણાં ગ્રાઉન્ડ પર હાલમાં જ આવો અને જો આખા સેલવાસમાં રોજના જેટલા સિગરેટના પેકેટ નથી વેચાતા એટલા સિગરેટના પેકેટ ગ્રાઉન્ડ પર છે ખાલી પડેલા. જેટલી દારૂની બોટલો નથી વેચાતી એટલી બોટલની દારૂ તૂટેલી હાલતમાં અને ગ્લાસથી માંડીને બધું પડેલું છે. ગુટકાના પાકીટો પડેલા છે. જ્યાં ગુટકા ખાવા અને વેચવા અનુબંધ છે, એનો પ્રતિબંધ છે. પ્રશાસનના અધિકારીઓ અને એવા લોકો જે આ ઇવેન્ટને ખેલ મેદાન પર મોટો મેગા ઇવેન્ટ ગણે છે, ગ્રાન્ડ ઇવેન્ટ ગણે છે, એ લોકોને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે એ લોકો એક વખત આવે અને જોઈ અને પછી વિચારે કે અમારા છોકરાઓ આવા કાર્યક્રમમાં આવતે તો શું થશે. આ ઇસ્યુ વધશે આગળ. દાદરા નગર હવેલીના ઇતિહાસનો કાલે સૌથી કાળો દિવસ હતો. દાદરા નગર હવેલીની પ્રજાએ કે દાદરા નગર હવેલીનું જે પાસ્ટ જનરેશન છે, આપણા ફોરફાધર્સ છે, એ લોકોએ કોઈ દિવસ વિચાર્યું નહીં હશે કે દાદરા નગર હવેલીમાં આ કલ્ચર આવી શકે. આજે આઝાદીની લડત લડવાવાળા વ્યક્તિ પણ ઉપર બેસીને સ્વર્ગમાં બેસીને રડતા હશે કે આ દાદરા નગર હવેલીનું કલ્ચર કાં જતું રહ્યું. સનબર્ન કાર્યક્રમ જે ગ્રાઉન્ડ પર કાલે થયું છે એ દાદરા નગર હવેલીનું કલ્ચર જ નથી. દાદરા નગર હવેલીમાં અગર તમને ટુરિઝમ ડેવલપ કરવું હોય કે આપણાને કંઈક દાદરા નગર હવેલીની ઇકોનોમી વધારવી હોય તો બહુ બીજા બધા રસ્તા છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રમોટ કરો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાવવાની કોશિશ કરો, ટુરિઝમ પણ લાવો. અમને એનાથી કોઈ ચિંતા, અમને કોઈ વિરોધ નથી. પર આ જે કલ્ચર, જે વેસ્ટર્ન કલ્ચર, સનબર્ન ઇઝ અ પ્રોગ્રામ જે એક વેસ્ટર્ન કલ્ચર છે, એ દાદરા નગર હવેલીમાં નહીં ચાલે. અને ખાસ કરીને અમારા સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડ પર, અમારી પાસે ફક્ત એક જ સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડ છે, એ પણ કમસે કમ 3-4 મહિનાથી અહીંયા એન્ક્રોચમેન્ટ છે, એના ઉપર કોન્ક્રીટ બનાવી દીધું. એન્ક્રોચમેન્ટ 3-4 મહિનાથી અહીંયા એન્ક્રોચમેન્ટ. છોકરા લોકો અહીંયા કોઈ રમત રમે નહીં. છોકરા રમત નહીં રમે એટલે સાંજ થાય ને દારૂ પીવા બેસે, સિગરેટ પીવા બેસે, ડ્રગ્સ લેવા થઈ ગયા. એટલે છોકરા લોકો આવડે રસ્તે જતા રહ્યા. અમે એડમિનિસ્ટ્રેટર સાહેબ પાસે અમે મળેલાને કીધેલું કે સર હવે આપકે હાથ જોડતે આપ બસ કરો સર. તો સરે અમને એમ આશ્વાસન આપેલું કે ઠીક છે, આ લાસ્ટ છે, હવે બીજી વાર નહીં થશે. અને બીજા જ 15 દિવસના અંદર અહીંયા આ સનબર્ન કાર્યક્રમ આવી ગયો અને પાછું રમત બંધ થઈ ગઈ. રમત બંધ થઈ એટલે છોકરા લોકો બીજા રસ્તે જાય. કાલે જે કાર્યક્રમ થયું એમાં તમે જો રસ્તાઓ પર બધા વિડીયોઝ પણ તમને મળશે, તમને ફોટા મળશે. એવા બધા વેસ્ટર્ન કપડાં, નાના નાના કપડાં પહેરીને છોકરા છોકરીઓ સિગરેટ પીને, દારૂ પીને રસ્તા પર નાચે છે, ડિસ્કો કરે છે રસ્તાઓ પર, સ્ટ્રીટ પર, કે જ્યાં સભ્ય સમાજ જ્યારે ત્યાં એ જોઈ તો એ કે અરે એ આ મારા દાદરા નગરનું છે. કેટલા બધા કોમેન્ટ્સ તમે ફેસબુક પર જુઓ, કેટલા બધા કોમેન્ટ્સ છે લોકોએ લખ્યા છે કે ભાઈ આ દાદરા નગર હવેલીમાં આ બધું ક્યાંથી આવી ગયું એમ. પ્લસ આફ્ટર ઇફેક્ટ જ્યારે સનબર્ન કાર્યક્રમ પત્યો એમાં લોકોએ જબરજસ્ત દારૂ પીધું, જબરજસ્ત સ્મોકિંગ કર્યું, જબરજસ્ત ડ્રગ્સનું સેવન થયું. એક એવા એરિયામાં કે જ્યાં સિગરેટ, દારૂ એલાઉડ નથી. આ પ્રતિબંધિત છે. તમે જો સરકારના ઓર્ડર લગેલા છે, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ છે, અહીંયા તમે દારૂ સિગરેટનું સેવન કરી જ નહીં શકો. પોલીસના બંદોબસ્ત હેઠળ
કાલે અહીંયા બધા ગેરકાનૂની કામ થયા, દારૂ વેચાયો, દારૂ પીવાયો, સિગરેટ વેચાઈ, સિગરેટ પીવાય, જે ટોટલ 2 નંબરના જે અનઓફિશિયલ એક્ટિવિટીઝ તે પોલીસના બંદોબસ્તમાં થયું છે. એ એક કાળો દિવસ દાદરાનગર હવેલી માટે. એ પછી જ્યારે યુથ લોકો જ્યારે પોતાના ઘરે ગયા તો એ લોકો રસ્તાઓમાં એ લોકોના દારૂ પીને એક્સિડન્ટ પણ થયા છે અને 1-2 છોકરા તો કોટેજ હોસ્પિટલમાં એડમિટ બી છે. તો આ જે કાલે થયું છે એ દાદરાનગર હવેલી માટે કાળો દિવસ છે અને આની લડત જેમ કૌશલભાઈએ કીધું છે કે તે અમે આને ઓફિશિયલ તરીકે અમે એને કાનૂની તરીકે અમે આ લડાઈ લડશું. અમને જેનો બી સપોર્ટ મળે અમે એમને આવકારીએ છીએ, જે અમને સપોર્ટ નહીં કરીએ એમના માટે બી અમે થેન્કફુલ છે. બટ અમે લોકો હવે આ લડતને અમે આગળ લઈ જઈશું. આજે પણ અમને કંઈક પૂલ પાર્ટીને એવી છે તો અમે પ્રશાસનને ટ્રાઇબલ એરિયામાં આજે પૂલ પાર્ટી છે. પૂલ પાર્ટી એટલે તમે વિચારી શકો કે સિલ્વર્સમાં જો આવા નાના નાના કપડાં પહેરીને ડાન્સ થયા તો ત્યાં શું થશે. એ પણ એક ટ્રાઇબલ એરિયા છે. તો અમે વિનંતી કરીએ પ્રશાસનને કે ત્યાં થોડુંક એવી રીતે માહોલ बनावे कि ત્યાં વધારે वल्गारिटी नहीं થાય. वापी के गुजरात प्लाईवुड सेंटर में आयकर विभाग की छापेमारी से प्लाईवुड के व्यापारियों में हलचल मच गई. दरअसल वापी जीआईडीसी 4 रास्ते पर गुजरात प्लाईवुड सेंटर मौजूद है. ऐसे में मंगलवार सुबह से ही आयकर विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा सूरत, वलसाड़ एवं वापी में सर्च ऑपरेशन हाथ लिया गया था, जहां इस छापेमारी को लेकर वापी के प्लाईवुड व्यापारियों में हलचल मच गई थी. बता दें कि इस सर्च ऑपरेशन के तहत वलसाड़ की सरस प्लाईवुड और वापी के निर्मल चैम्बर में स्थित गुजरात प्लाईवुड सेंटर में आयकर की टीम द्वारा औचक छापेमारी की गई. इस दौरान गुजरात प्लाईवुड के कार्यालय, गोडाउन और घर की जांच पड़ताल की गई. लिहाजा अब तक आईटी विभाग के पास से कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है. रुको भाई, हेलो ओ भाई नहीं भाई तुम्हें है तुम्हारा काम चला. शोरूम तुम्हारा है क्या है? शोरूम आपका है? शोरूम आपका है जो फोटो खींच रहे हो. तो तुमने ऐसा काम क्यों किया जो फोटो खींचने के लिए लोगों को भैया अभी आए हैं, कुछ होगा तब होगा ना भैया. हमने बंद करो पहले, बंद करो इसको, बंद करो इसको. हमने कोई क्राइम नहीं किया, ये सब जगह आते हैं, आपके क्या सकते हैं, हमारे क्या सकते हैं. कोई क्राइम नहीं किया, मतलब ऐसा काम किया क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? ऐसा काम किया मतलब रुको ओ भाई रुको भाई, हेलो ओ भाई नहीं भाई तुम्हें है तुम्हारा काम चला. शोरूम तुम्हारा है क्या है? शोरूम आपका है? शोरूम आपका है जो फोटो खींच रहे हो. तो तुमने ऐसा काम क्यों किया जो फोटो खींचने के लिए लोगों को भैया अभी आए हैं, कुछ होगा तब होगा ना भैया. बंद करो पहले, बंद करो इसको, बंद करो इसको. हमने कोई क्राइम नहीं किया, ये सब जगह आते हैं, आपके क्या सकते हैं, हमारे क्या सकते हैं. कोई क्राइम नहीं किया, ऐसा काम किया क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? ऐसा काम किया मतलब. उमरगांव के गांधीवाड़ी क्षेत्र में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में कई लोगों के घायल होने की घटना प्रकाश में आई है. दरअसल उमरगांव के गांधीवाड़ी स्थित ब्रज धाम में सोमवार शाम को यह घटना घटित हुई, जिसमें पुरानी रंजिश को लेकर पर प्रांतीय के 2 पक्ष आमने सामने आ चुके थे. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच का यह मामला मारपीट में बदल चुका था, जहां इस मारपीट के दौरान 4 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई थी. वहीं अन्यों के घायल होने की बात सामने आई है. ऐसे में तमाम घायलों को इलाज हेतु फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है. इसके अलावा उमरगांव पुलिस स्टेशन में दोनों पक्षों द्वारा आमने सामने फरियाद दर्ज करवाई गई है. बहरहाल उमरगांव पुलिस इस मामले की अधिक कार्यवाही में जुट गई है. 3:30 कितने लोग थे सर? साहब थे 10-12. किस वजह से हुई ये घटना? मंदिर की वजह से. आपके साथ और कौन थे? मेरे साथ में 3 आदमी हम लोग थे. 4 जन थे. 3-4 जन. उमरगांव जीआईडीसी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी किए जाने का निष्फल प्रयास किया गया. बता दें कि उमरगांव औद्योगिक विस्तार के 56 नंबर बस स्टॉप के सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कार्यरत है. ऐसे में इतवार होने का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने इस बैंक को अपना निशाना बनाया. इस दौरान चोरों ने बैंक की पिछली दीवार में छेद कर भीतर प्रवेश किया और एटीएम मशीन तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता न मिलने पर लॉकर रूम का दरवाजा तोड़ते हुए तिजोरी तोड़ने का भी प्रयत्न किया गया.
हालांकि चोर इस दोनों ही कार्य में निष्फल रहे, जिसके चलते अंत में CPU एवं CCTV कैमरे का DVR तोड़कर हार्ड डिस्क की चोरी कर अज्ञात चोर वहां से फरार हो गए। वहीं सोमवार सुबह इस घटना का पता चलते ही बैंक के मैनेजर वीरेंद्र भाई मेहता द्वारा उमरगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। ऐसे में डॉग स्क्वाड एवं FSL के जरिए घटना स्थल की जांच की गई, लिहाजा उमरगांव पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। પહેલા ફેસથી જોતા એવું લાગે છે કે ગયેલું કંઈ નથી, પરંતુ બેંકની મિલકતનું નુકસાન કરેલ છે। અમારે ATM મશીનને નુકસાન કરેલ છે, લોકર રૂમના દરવાજાને નુકસાન કરેલ છે, બેંકની પાછળની જે વોલ છે એને નુકસાન કરેલ છે, એ સિવાય કોઈ નુકસાન નહીં થયેલ। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन जिला पंचायत की 12 सीटों के परिणाम हुए घोषित। दाभेल में केतन पटेल की जीत पर निकाली गई भव्य विजय रैली। सिलवासा में चल रहे सनबर्न फेस्टिवल का बीइंग ह्यूमन सोसाइटी ने किया विरोध। और वापी के गुजरात प्लाईवुड सेंटर में आयकर विभाग ने की छापेमारी। फिलहाल लुटेन न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा ट्रेन खबरों के साथ। तब तक के लिए रेशमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।